Dear students, Mangalore University syllabus for first semester BCom includes a paper titled Strategic Management and Organizational Behavior. Unit 6 of this paper is Foundation of Individual Behavior. I am Shruti Acharyayan, and through this video I make an attempt to introduce the concept of job satisfaction. I am also going to explain causes and impact of job satisfaction and ways of measuring job satisfaction. So whatever work or job you're doing, how much satisfied are you towards that work or job? That is job satisfaction. Your attitude towards your job is job satisfaction. Positive attitude implies job satisfaction, whereas negative attitude implies job dissatisfaction. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, that becomes job satisfaction. So job satisfaction idre performance ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, absenteeism ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, whereas job dissatisfaction idre absenteeism ಜಾಸ್ತಿ, performance ಕಮ್ಮಿ and chances of leaving the job ಜಾಸ್ತಿ. So ಹಾಗಾಗಿ employer ಗೆ this is a very important factor, because ಈಗ ದಿನಾಗಲೂ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದರೆ employer will find it very difficult, because he needs to hire new set of employees, he needs to train them. It becomes costly as well as time consuming. So that's why it is an important factor for the employer and management. And it is an important technique to motivate the employees to work harder. So job satisfaction idre employees will work harder. Happy employee is a productive employee, and that's why always employer strives to give better job satisfaction to the employees. Okay, let's now know the causes or sources of job satisfaction. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು causes or sources of job satisfaction. There are 4 factors. One is organizational factors, work environmental factors, work itself, and personal factors. So let's look into it in detail. So organizational factors, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್. So Maslow's hierarchy of need theory nalli first level of need is food, shelter, clothing, water, sleep, all those physiological needs. So idan ನೀವು satisfy ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. So money is a basic instrument, basic important requirement which can fulfill all your physiological needs. So for employees also it is a reflection of management's concern for them. So management ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಪೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. And employees want the pay system which is simple, fair and in line with their expectations. So a pay system ಹೇಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್. ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೆಸರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್. So your job satisfaction will become more if you're promoted. So once you get the promotion, your satisfaction will again increase. So promotional chances is also a source of job satisfaction. And next is company policies. Company policies ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳು ತುಂಬ ಫ್ರೀ, ಲಿಬ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರಳ, ಉದಾರವಾದಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಉಂಟಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ or which cause job satisfaction. Next is work environmental factors. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ
ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ಆಯಾಮಗಳಿವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that is also important because you feel more important. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಟೀಮ್, ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕಂಫರ್ಟ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ದೆನ್ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮು, ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ, ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಟ್ ವೆದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ನೋ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಟ್ ವೆದರು. ಸೊ ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ 1-2 ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಿದೆ ಅದೂ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಡಿಸೈರಬಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಏನು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್. ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. But that's not everything. That's not the only source of job satisfaction. It doesn't contribute heavily to job satisfaction. But poor working condition will lead to job dissatisfaction. Poor working condition ಇದೆ, ತುಂಬ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್, ನಾಯ್ಸ್, ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ಇದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೆವಿಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಅಲೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬರೀ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಕೋಪ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ವರ್ಕ್ ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ, ಜಾಬ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ವೇಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಇಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ a sub-inspector's role. So he is in charge of a single station, one police station, one area ge matra in charge irtare. He is a first investigating officer. He files charge sheet in a court. So ishte avra job scope. Ade SP togoli, superintendent of police, he is in charge of the entire district. Administrative supervision irutte over the subordinates. Amale he supervises branches of crime and special branches of his CID. So here you can see the job scope. So ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರೈಟಿ, excessive variety. So just imagine you have a job of fixing the buttons, garment factory ಒಂದು ಬಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಬ್. You are in the same job from past 3 years or 4 years. So you're so much bored. ಅದನ್ನೇ ದಿನಾಗಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಬಟನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡು, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 o'clock to 5 o'clock you have to fit the buttons into the shirt, and that's the only work that you have from past 3 to 4 years.
ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಮೊನಾಟನಸ್, ತುಂಬ ಬೋರ್ಡಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೊನಾಟನಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್. ವೆರಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಜಾಬು, ದಿನಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕೆಲಸ, ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ವೆರೈಟಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವೆರೈಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದ್ದರೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಟೋನಮಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಗೂ ನೀವು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೇಕು, ಆಟೋನಮಿ ಬೇಕು. Okay, if there is no freedom, there is no satisfaction. Next is role ambiguity. Role ambiguity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ದಿನಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ, ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there will be again dissatisfaction. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಏನು, ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ. ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಏಜ್, ನಿಮ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ವಿತ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಚೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಏಜ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಡೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ they behave in an immature way. So as you age, your maturity will improve and your satisfaction will also be more. Next is tenure. Tenure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯುಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಲದ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ tenure is nothing but time period. Next is personality. So ನಿಮ್ಮ personality trait, we have already discussed what are personality traits. ಸೊ ನಿಮ್ಮ personality trait ಇಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಸಿವ್ನೆಸ್, your ability to take decisions quickly and confidently, your maturity, all these things will have an impact on job satisfaction. So I hope you have understood the causes of job satisfaction. Let's now look into the impact or consequences of job satisfaction. First, job satisfaction ಇಂದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ರೌಂಡ್. ಜಾಬ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಮಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮ್ಮಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ leads to productivity because happy worker is a productive worker. So there is a positive relationship between these two. So satisfaction idashtu productivity ಜಾಸ್ತಿ, productivity ಅಥವಾ performance ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ರಿವಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ again satisfaction ಜಾಸ್ತಿ. It's like a cycle. Okay, and next is job satisfaction and employee turnover. So ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ರಿಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಅವಕಾಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹೊರಗಡೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಅದೊಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಸೇ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾಬ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಅಂದರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಮ್ಮನೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ರಜೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೀಸನ್. ಸೊ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ. ವೆರಸ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ರಜೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ನ ಯಾರೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೀಸನ್ ಯಾರು ರಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆ, ಯೂನಿಯನೈಸೇಷನ್, ಇದೇನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ are dissatisfied, they will think of joining unionization or union activity. So job satisfaction is a major cause of unionization. When employees feel that individually they are unable to influence changes, they join unions. Individually ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯೂನಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಯೂನಿಯನ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಿತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ are satisfied employees will have better physical and mental health, and job stress ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, unrest ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. whereas and satisfied employees will be more cooperative. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ there are other effects of job satisfaction. and let's move on to ways of measuring job satisfaction. ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಲವು ನೀವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ 4 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ನೀವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ರೂ SMS. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಯು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ 5 points. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ if you are highly dissatisfied give us 5, if you are highly satisfied give us 1 anta. So something like this. These are rating scales. There are two types of rating scales. There are two types of rating scales. One is tailor-made and one is standardized. Tailor-made ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟಪ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಜಾಬ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಪರ್ಸನಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಬ್, ಆರ್ ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ do you often feel like going for lunch or take a coffee break sooner. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಇನ್ 1932. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ವೆನ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕರ್ಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಇದು ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್, ಏನೇನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆಂಟೀಸಮ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೆ. So here we come to the end of this particular video. Job satisfaction is an important thing for the management because it will have an impact on employee turnover, productivity, absenteeism and union activities. Organizational factors, work environmental factors, personal factors and work itself influence job satisfaction. Evella causes or sources of job satisfaction. And next, ways to measure job satisfaction are rating scales, critical incidents, personal interviews, action tendencies, Likert scales are different ways to measure job satisfaction. So I hope you have all understood job satisfaction concept in detail. For further reference, you may always refer two books. One is Organizational Behavior, authored by Ashwatthappa K, published by Himalaya Publishing House, and one more is Organizational Behavior Text and Cases, authored by Shashike Gupta Rosie Joshi, published by Kalyani Publishers. Thank you so much.